Hello, once again, welcome to Easy Lessons. In this video, we will be discussing about deletion of nodes in linear linked list. As in the case of arrays, here also deletion can be performed in different ways. That is, in three different ways we can delete the nodes: deletion from beginning, deletion from end, and deletion from a particular position. So in this video, we will be discussing the first two concepts, that is deletion from beginning and deletion from end. So this is a picture of linked list containing four nodes, each node containing data 5, 7, 12 and 17 respectively. And the starting address, that is the address of the first node, is stored in a pointer called head. So head contains 1000 and 1000, the node at 1000 contains the address of next node and so on. And the last node contains a null value at the next pointer. And suppose we want to delete the first node, what we have to do is that the head should be pointed to 2000. So instead of 1000, 2000 should be set in the head pointer, and we have to free or we have to deallocate the first node. And suppose if we want to delete the last node, what we have to do is that we have to set a null value in the previous node, that is the node previous to the last node. So here it was 4000, that is the address of the last node was stored in the next pointer. Instead, we have to store a null value and we have to deallocate the last node. That is in the case of deletion from end. And suppose if the user wants to delete an item from a particular position, say from third position, then what we have to do, we have to find the address of the previous node to which the deletion is to be made. Okay, so we want to find the address of second node if we are planning to delete third node. And once this address of the second node is find out, then this second node is made to point to the fourth node. Instead of pointing to the third node, we are going to point to the fourth node. That is, instead of storing this 3000 in the next pointer, we are going to change the address to 4000 so that we can deallocate the third node. That is about the deletion of nodes from different points, that is from the beginning, from the end and from a particular position. Next, we will be discussing in detail the deletion from beginning. Here suppose a function is kept for deleting the node from the beginning, and suppose from the calling function we have passed the starting address of the linked list to the function. So the head contains the starting address. Okay, so head is 4000, head is located at 4500 and head is pointing to the first node, that is head is storing 1000. And what happens? Set temp equal to head. So here we are using another pointer variable called as temp, and temp is used to point the first node. So here the value of temp is also the value of first address. So now temp is also pointing the first node. Okay, then what happens? Set head equal to head dot next. So the head is made to point to the next node, that is head equal to head. No, head was 1000 dot next, that is 2000. The value of 2000 is stored in head. So the situation becomes like this. And then we are saying that free temp. What is temp? Temp is 1000. So while we are freeing the address location 1000, this node will be deallocated. Okay, so what happens? Return head. So the new address of head, that is 2000, the value 2000 will be returned back to the calling function, so that
changed address will be available in the calling function. So at last, after deletion, our linked list becomes like this. There was 4 nodes. The first node, that is the node containing the data 5, is now deleted and the linked list is now like this. That is all about the deletion from the beginning. And if you want to delete from the end, consider the scenario. We have a linked list with 4 nodes and we want to delete the last node. So for deleting the last node, we have to know the address of the previous node, that is the node before the last node, so that we can replace the next pointer here by null value. So for finding the address of the previous node, let us see what we are doing. Here also we have brought the starting address to the function head, and here set temp equal to head. So we are using 2 pointer variables, temp and previous, and both are initially made to point to the first node. Okay, so here temp is also pointing the first node, and suppose this is temp, and also another pointer is being used which is known as previous pointer, and this previous pointer is also made to point the value of temp. So here the previous pointer also contains thousand in the beginning. Then what we are doing, if temp dot next, suppose our linked list contains only one node, so we are checking whether if temp dot next equal to null, that means if the starting node itself contains the next pointer as null, that means it contains only a single node. But here there is no such scenario, so the program control will be taken to step 4. Step 4, we have told that repeat while temp dot next not equal to null. Temp dot next, that means 1000 dot next. 1000ന്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 1000ന്റെ നെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് 2000 ആണ്. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്, നള്ളല്ല. ലൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രീ ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ്. സോ പ്രീ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ടെമ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ്. ടെമ്പിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടെമ്പിൽ 1000 ആയിരുന്നു, ടെമ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് 1000 നെക്സ്റ്റ് 2000 ആക്കി. വീണ്ടും നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. വൈൽ ലൂപ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈൽ ടെമ്പ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ. നൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പ് ഈസ് 2000. സോ 2000 ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ. കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ. 2000ൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ 3000 ആണ്, നള്ളല്ല. ലൂപ്പിൽ കയറും, പ്രീ ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ്. സോ ടെമ്പിൻ്റെ പഴയ വാല്യൂ ആയ 2000 പ്രീയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ടെമ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു point the next node. 2000 in the next, that is 3000 will be stored in temp. Again loop will be evaluated if temp dot next, that is 3000 the next null ആണോ അല്ല. ലൂപ്പിൽ കയറുന്നു, previous equal to temp. So പഴയ ടെമ്പിൻ്റെ വാല്യൂ will be stored in previous. The old value will be stored in previous, and temp is made to move on to the next node, that is temp becomes 4000. അപ്പോൾ ടെമ്പ് 4000 ആയി. വീണ്ടും വൈൽ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ 4000 ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും, ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആവും. എക്സിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, ടെമ്പിൽ 4000 ഉണ്ട്, പ്രീവിയസിൽ 3000 ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പ്രീവിയസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നള്ളാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 3000ൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടോ നള്ളാക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്രീ ടെമ്പിനെ, അതായത് 4000 എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഡീഅലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല, കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു നോഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ,
ഒരു സിംഗിൾ നോഡാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ടെമ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ, അതായത് ടെമ്പ് ബിഗിനിങ്ങിൽ 1000 ആയിരുന്നു, 1000ൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നള്ളാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ നോഡേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയേ, ടെമ്പിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കുന്നു. ആ 1000നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ നോഡിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് ഒരു നൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിന് മാറ്റങ്ങൾ വരും. കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോഡ് നമ്മുടെ പോയി, നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നള്ളായി. അപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെൽ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ മീൻസ് ഫങ്ഷൻ, ആ ഒരു അൽഗോരിതം ഇതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so we will be discussing the program to delete the node from beginning and end. അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ നമ്മും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്ററും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് യൂസിങ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് സ്ട്രക്ട് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ട് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നോഡെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 4 ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്: ക്രിയേറ്റ്, ഡിസ്പ്ലേ, ഡെൽ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഡെൽ എൻഡ്. അതിൽ ക്രിയേറ്റും ഡിസ്പ്ലേയും വോയിഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഒരു നോഡ് പോയിന്ററിന് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഡെൽ ബിഗിനിങ്ങും ഡെൽ എൻഡും മാത്രം റിട്ടേൺ വാല്യൂം കൂടിയുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ അത് മെയിനിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ നമ്മൾ വെപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ഹെഡ് പോയിൻ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് നോഡിനുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു, ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല. ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളൊരു മെനു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. മെനുവിൽ നമ്മൾ ഡെലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ്, ഡെലീഷൻ ഫ്രം എൻഡ്, ഡിസ്പ്ലേ, എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ചോയ്സ് റീഡ് ചെയ്തു. ഡെലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെൽ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് മാറും. അപ്പം മാറിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉള്ള ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കേസ് 2ൽ ഡെൽ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നു. അവിടെയും സിമിലർലി ദ സെയിം കേസ്. We are taking the starting address as an argument, and if the starting address has been changed, the changed starting address is taken to the calling function as return value. കേസ് 3ൽ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കേസ് 4ൽ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷനാണ്, നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡീഫോൾട്ട് നമ്മൾ 1, 2, 3, 4 അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ ഇൻവാലിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡീഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഡു വൈൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. എക്സിറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൽ ക്രിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെനുവിലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരും. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ടെമ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് നള്ളാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആണെന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൽ ലൂപ്പിട്ട് ടെമ്പ് നള്ളാവണ വരെ ഓരോ നോഡായിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഡിസ്പ്ലേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിനെ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നൾ വാല്യൂ ആവുന്നത് വരെ ഓരോ നോഡിൻ്റെയും ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഡെൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. നള്ളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. നള്ളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നള്ളല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതായത് ഓൾറെഡി ഡാറ്റ അതിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ആകെ സിംഗിൾ നോഡേ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ആ നെക്സ്റ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഹെഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെമ്പിനെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് നോഡിനെ ഫ്രീ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു സിംഗിൾ നോഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് നള്ളായിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡിൽ സെക്കൻഡ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എനിവേ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്ത അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഹെഡ് നള്ളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആണെന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട്
ഡെൽ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് നള്ളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആകെ ഒരു നോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഹെഡ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നള്ളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നള്ളാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ നോഡാണെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ സിംഗിൾ നോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ നോഡിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇനി എം ടി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് നള്ളായി പോകും, കാരണം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. അതല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഇത് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടെമ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നള്ള് കാണുന്നത് വരെ ടെമ്പിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും തോറും ടെമ്പിൻ്റെ പഴയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പ്രീവിയസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടെം ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നള്ളാവുമ്പോൾ, അതായത് ലാസ്റ്റ് നോഡ് എത്തുമ്പോൾ വൈൽ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. വൈൽ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പിൽ ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും, പ്രീവിയസിൽ ലാസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ തൊട്ട് മുൻപത്തെ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പിനെ ലാസ്റ്റ് നോഡിന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കുന്നു, റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും അത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതാണ് ഡെൽ എൻഡിൽ സംഭവിക്കുക. നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒരു 3 or 4 നോഡ്സ് ഉള്ള ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി മെനു വന്നു. മെനുവിൽ എനിക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. 12, 23, 34, 45 എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഡെലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ ഓൾറെഡി 12 പോയിട്ടുണ്ട്. ഡെലീഷൻ ഫ്രം എൻഡാണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 45 പോകണം. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമുക്ക് അവിടെ 45 പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ്ങും ഡെലീഷൻ ഫ്രം എൻഡും സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഡെലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് തന്നെ കൊടുത്താൽ 34 കണ്ടോ, സിംഗിൾ എലമെൻ്റായി. വീണ്ടും ഞാൻ ഡെലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് കൊടുത്താൽ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈസ് എം ടി എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ഞാൻ ഡെലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് കൊടുത്താൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈസ് എം ടി എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ deletion from beginning and deletion from end of the linked list. Hope you understood the concept. പ്രോഗ്രാമും അൽഗോരിതവും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.